Praise the Lord, children. Praise the Lord. Hallelujah. Shalom. Are you all happy this evening? You should. Today is the second day of this third week. Are you all ready to join us in all the activities that we are going to do? Okay. First, I want you all to rise up on your feet and join the choir to worship our Lord Jesus Christ. The way you worship, think that glory is coming down. Keep Jesus in front of you. Have an encounter with Him. You will feel the presence of God. Ready? Here we go. Now it's time to worship. Children, let's all stand up in our places, close our eyes, lift our hands, and tell, Lord, we welcome you today. Thank you, Jesus, for this beautiful day that you have given us. Thank you for taking care of us from morning till now, Lord Jesus. Lord, thank you for this wonderful time that you have given us to stand in your presence and to worship you, Jesus. Lord, you deserve all the glory and honor, Lord. We, as your children, we praise you. Accept our worship and come in midst of us, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. We glorify your name, Lord Jesus. You are our beloved God. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವೆ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ದೇವನೇ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ ಪ್ರಿಯ
presence that is with us, Lord Jesus. We, your children, are here to worship you only, Lord. You are our light. You are our way, Lord Jesus. You are our God. Thank you, Holy Spirit. We love you, Lord Jesus. Thank you, Master. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Light of the world, light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am. Let's all lift up and say that we are here to worship you, Lord Jesus. You're altogether lovely, altogether yes, Lord, you deserve the praise, Lord Jesus. Altogether wonderful to here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Yes, Lord Jesus, you are our light, Lord Jesus. You are worthy, you are wonderful, Lord. You have done so much for us. Thank you, Holy Spirit. You deserve all the glory, Lord Jesus. We, your children, we stand here in your presence, lifting our hands up and lifting your name, Lord Jesus. There is no other name like your name, Holy Spirit. We praise you, Lord Jesus. You are our light, Master. We thank you for everything that you do for us. Come on, children, let's all open our mouths and say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for doing everything that you do for us, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. How much you bless us, Lord Jesus. Even above what we think, you have given us whatever we need. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Yes, Lord Jesus. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Thank you, Lord Jesus. Thank you for your presence that is with us, Lord. Thank you for touching us, Lord Jesus. Thank you for always being with us, Master. Without you, we are nothing, Lord Jesus. We live in this world that is filled with darkness, Lord Jesus.
there are so many things happening in this world, but you are our light, Lord Jesus. You came down into this world to save us, Lord, and you made us your children. We thank you, Lord Jesus. We thank you for everything that you do for us, Master. Thank you for accepting our worship, and thank you for being with us, Lord. Lord Jesus, as you have given us this time to worship you, to listen to stories, to learn a memory verse, we know that you are with us. We are your children, and we surrender our lives to you, Lord Jesus. Other than you, we don't want anything, Master. Thank you for everything that you do for us, Lord Jesus. Thank you for your presence, Master. In Jesus' name we pray. Amen. Hi friends, this is the Time for Action song. Last week we learned a song called My God is So Powerful. Yes, our God is really powerful. Let's do the same action song today. We serve a mighty and powerful God. He can heal us, He can give us strength, and He can do anything. So come on friends, join us with this action song.
Okay, children, I know that you have worshipped God very well. You would have felt the presence of God. As we were worshiping, I could see the glory of God descending in every house. Now, this is story time. From few days, I have been talking to you about the names of our God. You know many names like Jehovah El Shaddai, the Almighty God. Jehovah Jireh, we learned yesterday, our provider. Jehovah Rapha, who is our healer. And today, I'm going to talk to you about Jehovah El Gibor. Is it very new? Is this name very new to you? Do you know the spelling of it? E-L-G-I-B-B-O-R. El Gibor. The meaning of this name is mighty God, mighty warrior who fights our battle. If you read Isaiah chapter 9 verse 6, you will find this mighty God here. The verse may be bigger, but the very word we are going to take is mighty God, mighty warrior. Let me read it for you. Please turn your Bibles to Isaiah chapter 9, verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Let me speak to you about mighty God. I would like you all to turn to Exodus chapter 14, verse 14. After reading this verse, I'm going to explain to you how our God is going to stand as El Gibor to fight our battles. Exodus chapter 14, verse 14. The Lord shall fight for you while you hold your peace. God gives you peace because He is going to fight your battle. He is going to fight your battle. You know, when Moses led Israelites, as they were going, they could see Red Sea in front of them. ಅವರ ಮುಂದೆ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ, ಹಿಂದೆಗಡೆ ಫೇರೋ ಅವನ ಸೈನ್ಯದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಸ್ರೇಲೈಟ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆನೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆನೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ? ರೆಡ್ ಸಿ. ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆ? ಫೇರೋ ಅವನ ಸೈನ್ಯದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಮೋಶೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೈ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತು ನೋಡಿರಿ, ದೇವರು ನಿಮಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆ ರೆಡ್ ಸಿಯನ್ನು ಹಾಗೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲೈಟ್ಸ್ ಅದರೊಳಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಫೇರೋನ ಪನಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನೀರು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಫೇರೋ ಸೈನ್ಯದವರೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳೆದ್ದೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲು ಜೆಹೋವಾ ಎಲ್ ಗಿಬೋರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಡು, ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು. ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮೃಗಗಳು, ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೈಗರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಯನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಿಕಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಾಗನು ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಆ ವನದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ.
ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣವಾ? ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾಡು, ಹಸುರಾದ ಮರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಕಾಡು. ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮೃಗಗಳು ಹಾಯಾಗಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನರ್ತನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಅಂದವಾದ ಮೊಲಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಿರಾ? ರಾಬಿಟ್ಗಳು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇವೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ. ರಾಯನ್ ಜಿಂಕೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರ, ಲಯನ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಲಯನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಭಯ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಲಿದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಂಜೆ ಆಗುವಾಗ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕಾಡೆಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಆವರಿಸಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ, ತುಂಬ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದಂಥ ಜಿಂಕೆ, ಪ್ರಸವ ವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡಲು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ನೋಡುತ್ತೆ. ವೇದನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗು ಮೃದುವಾದ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಆ ತಾಯಿ ಜಿಂಕೆಗೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಶಬ್ದ ಬಲಗಡೆ ನೋಡುವಾಗ ಬೇಟೆಗಾರ. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನಲ್ಲೇ ಗುರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗು ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗುನ ಸಾಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಎಡಗಡೆಗಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹುಲಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗುನ ಸಾಯಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಬಲಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇಟೆಗಾರ, ಎಡಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹುಲಿ. ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿ? ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಕತ್ತಲೆ ಆವರಿಸಿದೆ, ಮೋಡ ಕತ್ತಲೆ ಕಟ್ಟಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಗುಡುಗು, ದೊಡ್ಡ ಮಿಂಚು. ಅಯ್ಯೋ, ಮಿಂಚಿನ ಕಿಡಿಗಳಿಂದ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತಿವೆಯಲ್ಲ. ಬಲಗಡೆಗೂ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಡಗಡೆಗೂ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಿಂದೆಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ, ಮರಗಳು ಉರಿಯುತ್ತಿವೆ, ಆ ಕಡೆನೂ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡುವ ಸಮಯವಾಯಿತು. ವೇದನೆ ತಾಳಲಾರೆ, ವೇದನೆ ತಾಳಲಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡಲಿ, ಏನ್ ಮಾಡಲಿ? ಮುಂದೆಗಡೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾದ ಹುಲ್ಲು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನದಿ ತುಂಬಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಮಗು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ದೇವರೇ, ಬಲಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಡಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ಬೇಟೆಗಾರ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಡೆ ಹುಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹರಿದು ತಿನ್ನಲು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಹೋದರೂ ಆ ಬೆಂಕಿ ನನ್ನನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಹೋದರೂ ನನ್ನ ಮಗು ನಾನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ನೀನೇ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ. ನೀನೇ ಈ ಬೇಟೆಗಾರನ ಬಳಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು, ನೀನೇ ಈ ಹುಲಿಯ ಬಳಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ನನ್ನ ಭರವಸೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಭರವಸೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಜಿಂಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಿಂಚು, ಮತ್ತೆ ಮಿಂಚೊಡೆದಾಗ ಅದರಿಂದ ಆ ಫೈರ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ಗಳು ಆ ಬೇಟೆಗಾರನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಬಾಣ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಅವನ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಬಾಣ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಬಾಣ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹುಲಿಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೇಟೆಗಾರ ಕುರುಡಾದ. ಬಾಣ ಬಿದ್ದಂತ ಹುಲಿ ಒದ್ದಾಡಿ 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 ಕಿರ್ಚಾಡಿ ಕಿರ್ಚಾಡಿ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ, ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ. ಈ ಜಿಂಕೆ ನೋಡುತ್ತೆ, ಬೇಟೆಗಾರ ಕುರುಡ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರೇ, ಈ ಕಡೆ ನೋಡುತ್ತೆ, ಹುಲಿ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದೆ. ದೇವರೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರ? ಹಿಂದೆಗಡೆ ನೋಡುತ್ತೆ, ಜೋರಾದ ಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಆರಿ ಹೋಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಜಿಂಕೆ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಮಗುವನ್ನು ಮುದ್ದಾಡುತ್ತಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಈ ನಾಟಕದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏಸಪ್ಪನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಜೆಹೋವಾ ಎಲ್ಗಿಬೋರ್. ಎಲ್ಗಿಬೋರ್ ಅಂದರೆ ಮೈಟಿ ಗಾಡ್, ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದಂಥ ದೇವರು, ನಮಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥ ದೇವರು. ಆ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇಟೆಗಾರ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹುಲಿ. ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ಬೆಂಕಿ, ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ಹರಿಯುವ ನದಿ. ಎಲ್ಲೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲೋಗಬೇಕು? ಆದರೆ ದೇವರು ಆ ಜಿಂಕೆಗಾಗಿ ನಿಂತರು. ಬೇಟೆಗಾರನ ಕುರುಡು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹುಲಿಯನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ್ರು.
ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಿದ್ರು, ಪ್ರವಾಹ ಹಾಗೇ ತಣ್ಣಗಾಯಿತು. ನಮಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥ ದೇವರು. ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಈಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ನಾರ್ತ್ ಆಗಲಿ, ಸೌತ್ ಆಗಲಿ, ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮ, ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ, ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೂ ಈ ಒಂದು ಗೊಲಾಯತಂತಹ ದುಷ್ಟ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಜನರನ್ನು ಅಟ್ಟಿ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲೋಗ್ಬೇಕು? ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಷ್ಟ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಮಕ್ಕಳು, ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ, ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ಆಗಿರಲಿ. ನಮಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥ ಜೆಹೋವ ಎಲ್ಗಿಬೋರ್ ಮೇಲಾಗಿರಲಿ. ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತು ನೋಡಿ, ನಿಮಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಈ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬರಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ. ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೂ ಅಸಾಧ್ಯ. ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ತಲೆ ಹೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದನ್ನ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜೆಹೋವ ಎಲ್ಗಿಬೋರ್, ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದಂಥ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಯೇಸಪ್ಪಯಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಆತನ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಪ್ಪ, ನೀನೇ ನಮಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಆಲಯಗಳ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವಂಥ ಇದ್ದ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡು. ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯಲಿ, ನಾವು ಬಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯೇಸಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯೇಸಪ್ಪ. ಮಕ್ಕಳೇ ಕೇಳಿ, ಯೇಸಪ್ಪ ನಮಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯೇಸಪ್ಪ, ನಮಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಯೇಸಪ್ಪ, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಯೇಸಪ್ಪ, ನೀವೇ ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರಿಬೇಕು ಯೇಸಪ್ಪ. ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಯೇಸಪ್ಪ ಯೆಹೋವ ಎಲ್ಗಿಬೋರಾಗಿ ಬಂದು ಈ ಸೈತಾನನ ಬಳಿ, ಈ ಗೊಲಾಯತ್ ಬಳಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಘೋಷ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾವು ನಿಲ್ಲಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೆಹೋವ ನಿಸ್ಸಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಭಯಪಡೋದು ಬೇಡ ಪ್ರಿಯರೇ, ಬೇಡ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಂದಿನಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು, ಅಪ್ಪ ಈ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡು. ನಮ್ಮ ಆಲಯಗಳು ತೆರೆಯಲಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳು ತೆರೆಯಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ತೆರೆಯಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ನೀವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ದೇವರೇ ಅಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಅದರ ಉತ್ತರ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅಪ್ಪನನ್ನು ಹಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ಎಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಿಯರೇ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಈ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ. ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ? ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ. ನೀವು ನಂಬ್ತೀರಾ? ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಯೆಹೋವ ಎಲ್ಗಿಬೋರ್ ಯಾರು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಜೆಹೋವ ಎಲ್ಗಿಬೋರ್, ಮೈಟಿ ಗಾಡ್, ಮೈಟಿ ವಾರಿಯರ್ ಹೂ ಫೈಟ್ಸ್ ಆ ಬ್ಯಾಟಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಹೊಡಿತೀರಾ? ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತೀರಾ? ಹೆದರಬೇಡಿ. ಜೆಹೋವ ಎಲ್ಗಿಬೋರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದಂಥ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಜೋರಾಗಿ 3 ಸಲ ಹಾಲೆಲೂಯ ಹೇಳಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರೇ ಆದಿ, ದೇವರೇ ಅಂತ್ಯ. ಯೇಸಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಐ ಆಮ್ ದಿ ಆಲ್ಫಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಒಮೇಗಾ. ಅವರೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತು, ಅವರು ಮುಗಿಸೋಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಅಂಥ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೇಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೆದರೋದೇ ಬೇಡ. ಈಗ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಗರ್ಭಿಣಿ ಜಿಂಕೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೋಸ್ಫಿನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ತಿನ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಟೈಗರ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಡಾರಿಕಾ. ಬೇಟೆಗಾರನಾಗಿ ಏನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ, ಬೇಟೆಗಾರನಾಗಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸನ್. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ಗಳು, ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಅಶ್ವೇಕ್ ಮುಖ ತೋರಿಸಿವಾಗ, ಜಾಶ್, ಶಿಪ್ರಾ, ಜಾಯ್. ಲಯನ್ ಆಗಿ ಆ ಶಬ್ದ ಬಂತಲ್ಲ, ಆ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವನೇ ನೋಡಿ, ಒಬೇದ್. ನಂತರ ಇನ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಪೀಕಾಕ್, ಸ್ಯಾರಫೀನಾ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ಗಾಗಿ, ಇನ್ನು ಜಿಂಕೆಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೆಸಿಕಾ, ಬೆಟಿನಾ, ನಮ್ಮ ಅಮಿತ್. ಅಮಿತ್ ಮುಂದೆ ಬಾ. ನೀವೇ ನಿಮಗಾಗಿ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಎಷ್ಟೋ ನಾಟಕಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರಿಗೊಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀನೋ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಅದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಡ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಆ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಹಲೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಸುಂದರವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಆತನು, ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಜಯಿಸಿಕೊಟ್ಟವನು. ನಾವು ಜಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ವರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಮೆಮೊರಿ ವರ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ವಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಮೆಮೊರಿ ವರ್ಸ್ ನೌ. ಸೊ ದ ಮೆಮೊರಿ ವರ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವವರು ಯಾರುಂಟು? ಯಾರು ಇಲ್ಲ ತಾನೇ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಮೆಮೊರಿ ವರ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ. ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? Yes. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. Romans chapter 8 verse 31. Romans chapter 8 verse 31. When God is for us, When God is for us, who can be against us? who can be against us? ಮಕ್ಕಳೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. When God is for us, When God is for us, who can be against us? who can be against us? Let's all confess the scripture together. ಮಕ್ಕಳೇ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ, let's start. Romans chapter 8 verse 31. If God is for us, who can be against us? Yes, nobody can be against us. God is with you all and God is fighting for you all. God bless you all. So children, it's time for some activity now. We did action song, we saw story, we saw all animals jumping around, isn't it? Was it really nice? Yes. Now it's time for activity. Yesterday you all did an activity. What is our activity? You all did coloring. You wrote what God supplies for us every day. Today we are going to do one more activity. We read the Bible every day, isn't it? Yes. How many books are there in the Bible? 66.
Very good. There are 66 books in our Bible. Now I'm going to hand over a paper to all of y'all. There is a paragraph. I want each one of y'all to read the paragraph word by word and mark the books of our Bible in that paragraph. There are 16 books hidden in that paragraph. Search for it carefully and mark. This is for children above 10 years. Parents, we have sent a PDF to your WhatsApp. Please download it and take this page and make your children do. Below 10 years children, there is a page where they have to color. It's Noah's Ark. Let them color that. Take a picture of that once they finish and send it to the WhatsApp number that is being displayed on your screen. Are we ready to do, children? Yes, okay.
So, children, did you all like the activity? Did you all like the activity? Yes, let me see how many of you all have found all 16 books. So, tomorrow we will come back with a new activity. Until then, take care, okay? ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಾಟಕ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಬಂತು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ, ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ, ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ದೇವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Uncreated Creator who created everything, we thank you, Lord. Self-existing God, Jesus Christ, we thank you, Lord. Miracle-working God, Jesus Christ, we thank you, Lord. Jehovah Nissi, our banner, we thank you, Lord. Jehovah Shalom, the Prince of Peace, we thank you, Lord. Jehovah Rapha, our healer, we thank you, Lord. Jehovah El Gibor, mighty God, mighty warrior who fights our battles, we thank you, Lord. Thank you for fighting for us. Thank you, Lord, for blessing us. Thank you, Lord, for answering all our prayers. We give you all the glory. We give you all the honor, Lord. You're worthy to be praised. You're worthy to be honored. You're worthy to be glorified. You're worthy to be magnified. You're worthy to be exalted, Master. Thank you, thank you. In Jesus' most precious name, we pray. Everybody say amen. Amen. Thank you, children. We'll see you tomorrow. Bye-bye.